Hello friends, we are learning a lesson, The Boy Who Broke the Bank, and how the rumor spread in the town because of the Nathu. Nathu is the main character in that People Nagar, and because of his payment was late. That's why he told his friend Sitaram about his payment, and Sitaram told him that he will find another job for him. Then Sitaram supposed that the bank is going to collapse, bank is bankrupt, and they didn't give the salary of the employee in time. Then Sitaram told Mrs. Srivastav, and Mrs. Srivastav, when she went in market at the time, her friend was there. She told her her friend Bhushan about the bank is going to bankrupt. Mrs. Bhushan told her husband. Her husband told Kamal Kishore, the photo studio owner. Kamal Kishore told the barber Deepchand. Then the news spread to beggar Ganpat. And in this way, the rumor spread everywhere about the bank in the People Nagar. The name of the bank is People Nagar, and it is owned by Seth Govinda. All this rumor spread everywhere in that People Nagar, and the people went to the bank to get their money. The bank manager was also in dilemma. He was in trouble. He phoned Seth Govindram, but he was enjoying in Kashmir on the houseboat. That's why there is no way of connecting Seth Govindram. He was in houseboat in Kashmir. So we are going to learn next. People were turned back from the counter and told to return the following day. They did not like the sound of that, and they gathered outside on the steps of the bank shouting, give us our money, or we'll break in and fetch the Seth. We know he is hiding in the safe deposit locker. Mischief makers who didn't have a paisa in that bank joined the crowd and aggravated their mood. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money, but no immediate action of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. People were turned back from the counters and told to return the following day. या ठिकाणी काउंटरवरून लोकांना घरी पाठवण्यात आलं आणि दुसऱ्या दिवशी बोलवण्यात आलं. त्या ठिकाणी जे वाक्य दिलेलं आहे, पीपल वेअर टर्न बॅक फ्रॉम द काउंटर्स अँड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, पॅसिव्ह व्हॉइस मधलं वाक्य. कोणाकडून सांगितलं गेलं हे? फ्रॉम द बँक मॅनेजर. बट द पीपल डिड नॉट लाईक दॅट. लोकांना परत पाठवलं आणि सांगितलं की उद्या परत या, पण लोकांना ते आवडलं नाही, ते त्यांच्या पचनी पडलं नाही. दे डिड नॉट लाईक साऊंड दॅट. त्यांना हे त्याची खात्री पडली नाही, पचनी पडलं नाही, आणि मग त्यांनी काय केलं? अँड सो दे गॅदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बँक शाउटिंग. आता सगळे बाहेर जमा झालेले आहेत. बँकेच्या बाहेर जमा होऊन ते काय मोठ्याने ओरडतायत, गिव्ह अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इन. आमचे पैसे द्या, नाहीतर आम्ही बँक फोडू. आणि अजून काय म्हणतायत, फेच द सेट.
We know he is hiding in the safe deposit locker. Fetch means to bring. To bring म्हणजे जाऊन आणणे अर्थाने FETCH. Fetch means to bring. आणणे. ते म्हणतात सेटला घेऊन या. सेट आहे की तिथे? सेट नाही, तो काश्मीरमध्ये आहे. त्यामध्ये सेटला घेऊन या. आम्हाला माहिती आहे तो कुठे लपलेला आहे. हाईड म्हणजे लपणे. सेफ डिपॉझिट लॉकर मध्ये आतमध्ये तोच लपला आहे, त्याला बाहेर आणा. बघा, मिस्चिफ मेकर्स हु डिडंट हॅव पैसा इन द बँक जॉईन क्राऊड अँड ॲग्रिवेटेड देअर मूड. मिस्चिफ मेकर्स म्हणजे कोण? टवाळखोर, की ज्यांचा एकही पैसा बँकेमध्ये नाही असे ते ह्या गर्दीमध्ये सामील झाले आणि ते काय करायला लागले? ॲग्रिवेट बघा, ॲग्रिवेट म्हणजे भडकावणे. तो अनॉय बाकीच्या लोकांना इथे भडकावू लागले. ॲग्रिवेटेड देअर मूड. पा या ठिकाणी जे वाक्य दिलेले, मिस्चिफ मेकर्स हु डिडंट हॅव अ पैसा इन दॅट बँक जॉईन द क्राऊड. पा हे जे वाक्य, या वाक्यामध्ये आपल्याला जर विचारलं परीक्षेमध्ये की यातला क्लॉज ओळखा, तर आपल्याला कसा क्लॉज ओळखायचा? आता मेन क्लॉज बघूया आपण. यामधला मेन क्लॉज आहे मिस्चिफ मेकर्स जॉईन द क्राऊड. मेन क्लॉज काय? मिस्चिफ मेकर जॉईन द क्राऊड. आणि मग सब ऑर्डिनेट क्लॉज कोणता आहे? हु डिडंट हॅव अ पैसा इन द बँक. म्हणजे बघा की ज्या टवाळखोरांचा त्या गर्दीमध्ये जे सामील झाले की ज्यांचा पैसा बँकेमध्ये नव्हता त्यांनी इतरांची माती भडकवली. पा म्हणजे मिस्चिफ मेकर्स नंतर हु पासून जे वाक्य सुरू होईल, हु डिडंट हॅव एनी पैसा इन द बँक ॲग्रिवेटेड देअर मूड, इथपर्यंत वाक्य ते झालं ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज. कोणाविषयी आला हा ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज? मिस्चिफ मेकर्स. मिस्चिफ मेकर्स म्हणजे जे कोण की ज्यांचा बँकेमध्ये पैसा नाही. या पद्धतीने या ठिकाणी काय, कोणता क्लॉज आहे? ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज. द मॅनेजर स्टूड ॲट द डोअर अँड ट्राईड टू प्लेस इट देम. प्लेस म्हणजे शांत करणे. मॅनेजर हा दरवाजात उभा राहिला, लोकांना शांत करू लागला आणि तो डिक्लेअर केलं. काय डिक्लेअर केलं? ही डिक्लेअर दॅट द बँक हॅड प्लेंटी ऑफ मनी. बँकेकडे पुष्कळ पैसा आहे, पण काय करता येईल? बट नो इमिजिएट ॲक्शन ऑफ कलेक्टिंग इट. लगेच पैसा उपलब्ध करता येत नाही. ही अर्ज म्हणजे विनंती. त्यांना विनंती केली टू गो होम अँड कम बॅक द नेक्स्ट डे. घरी जा आणि काय करा? दुसऱ्या दिवशी परत या. वी वॉन्ट इट नाव चांटेड सम ऑफ द क्राऊड. नाव नाव नाव. चांट म्हणजे एका सुरात म्हणजे. पण लोक ऐकतात का? लोक ऐकत नाहीत. ते म्हणतात आत्ताच पाहिजेत आम्हाला पैसे. गर्दीमधून आवाज येऊ लागला, नाव नाव नाव. अँड अ ब्रिक हर्टल थ्रू द एअर अँड क्रॅश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ पीपल नगर बँक. ब्रिक वीट, हर्टल म्हणजे भिरभिरणे. भिरभरत एक वीट आलेली आहे हवेमधून आणि तिने काय केलेलं आहे? क्रॅश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो. काचेच्या खिडकीतून ती आतमध्ये बँकेमध्ये गेलेली आहे. म्हणजे बँक फोडलेली आहे. विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ.